না শুভেন্দু বাবু, লজ্জা করে না? ঠিক শুভেন্দু বাবু, ঠিক ঠিক। दुर्गापुर में सामूहिक दुष्कर्म की घटना काफी चर्चा का विषय बन चुका है। कहीं सड़क जाम तो कहीं इल्जाम पर इल्जाम। जी हां, एक तरफ मेडिकल कॉलेज छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना तो दूसरी तरफ राजनीति माहौल गर्म होते नजर आ रही है। जैसा कि आपने सरफ बंगाल न्यूज के माध्यम से देखा होगा, किस तरह भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस घटना को लेकर टीएमसी सीएम ममता बनर्जी पर लगाए कई आरोप, तो वहीं दूसरी तरफ पलटवार जवाब देते हुए टीएमसी नेता रुपेश यादव ने बीजेपी को दिखाया आईना। जी हां, सही सुना आपने। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के बयान के बाद रुपेश यादव ने भाजपा के कई नेताओं के खोले राज। रुपेश यादव ने कहा कि दुष्कर्म की घटना भाजपा नेताओं को देखकर सीख रहा है युवा पीढ़ी। दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म कांड के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। इसे लेकर वरिष्ठ टीएमसी नेता रुपेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। टीएमसी जिला सचिव ने कहा है कि पहले भाजपा अपने चरित्र पर नजर डाले और अपना चरित्र ठीक करे। रुपेश यादव ने कहा कि भाजपा ही ये सारा कांड करते हैं और उसको देखकर इस तरह के आरोपी घटना को अंजाम देते हैं। रुपेश यादव ने आगे कहा कि भाजपा को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि सांसद बृजभूषण सिंह खुद शोषण केस के आरोपी बने बैठे हैं। 6 महिला पहलवानों को जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया, आरोप है कि बृजभूषण सिंह ने उनका शारीरिक शोषण किया। दूसरी तरफ रुपेश यादव ने कहा कि यही बीजेपी जब बिल्किस बानो के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को फूलों का माला पहनाकर सम्मानित करते हैं, यही बीजेपी है। ऐसे अपराधी को देखकर ही दुष्कर्म करने का साहस बन जाता है। रुपेश यादव ने आगे कहा कि शुभेंदु अधिकारी, आप बंगाल के लोगों को दीदी के खिलाफ नहीं कर सकते। भाजपा की कोशिश नाकाम हो जाएगी। रुपेश यादव ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा बार बार कहती है बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी की केंद्र सरकार कोलकाता को क्यों कहते हैं सर्वश्रेष्ठ है। कोलकाता में दृष्टिकोण से कोई समस्या नहीं है। यहाँ लोग हर सुविधा के साथ शांति के साथ रहते हैं और कोलकाता बंगाल का सर्वश्रेष्ठ जगह है और पूरे देश में महिला सुरक्षा के नजरिए से अव्वल नंबर पर आ गया है। आइए जानते हैं इस विषय पर टीएमसी के जिला सचिव रुपेश यादव ने और क्या कहा। महिलाओं को काम के वक्त नहीं निकलना चाहिए, ना निकले, ना दुर्घटना हो सकता है। इसको लेकर तमाम राजनीतिक मुद्दा बन इस विषय में आपका क्या कहना है? দেখুন, যে ঘটনাটা ঘটেছে আইকিউ সিটিতে এক মেডিকেল পড়ুয়ার যে রেপের ঘটনা ঘটেছে, সেটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যপূর্ণ, মর্মান্তিক। এর যতই নিন্দা করা যায় কম হবে, কারণ একটা মেয়ে ডাক্তারি পড়তে আইকিউ সিটিতে এসেছিল, তার সাথে এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে। এই দুর্ঘটনা, এর মর্মান্তিক ঘটনার যার উপরে ঘটেছে সেই বুঝতে পারছে তার কি অবস্থা। সেই জায়গা আমাদের মতন সাধারণ রাজনৈতিক কর্মী যারা আছি, তাদের কাজ হলো তার পাশে দাঁড়িয়ে তাকে স্বাবলম্বী করা। কারণ এই ঘটনা ঘটাতে তার কোনো দোষ নেই। কিছু বিক্ষিপ্ত মানসিকের লোক, যাকে সমাজ কখনো গ্রহণ করে না, এইরকম লোক একটা ঘটনা ঘটিয়েছে। সেই জায়গা পুলিশকে কাজ করতে দেওয়া। প্রথম কাজ হলো যেই মেয়েটির সাথে এই ঘটনা ঘটেছে সেই মেয়েটি সুস্থ থাকুক, তাকে স্বাস্থ্য লাভ করানোর জন্য ডক্টরদের কে ফ্রি হ্যান্ড ছাড়া। কিন্তু আমরা দেখলাম কি এইরকম একটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটার পর আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যে বিরোধী দলগুলি আছে, যেমন বিশেষ করে ভারতীয় জনতা পার্টি আর কংগ্রেস, এরা মনে হলো বান্দরের হাতে নারকেল পড়ে গেছে।
নাচতে শুরু করে দিয়েছে। আরে একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে, ভাবতে হবে। একটা মেয়ের সাথে যে রেপিস্ট, তারা তৃণমূল কংগ্রেস বা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বলে যায়নি যে আমি রেপ করতে যাচ্ছি, তারা বলে যায়নি। কিন্তু আমরা কি দেখেছি? হ্যাঁ, আমি বলতে পারি যে শুভেন্দু বাবু আজকে বড় বড় কথা বলছেন, নাটক করছেন, নাটক। তার মাথায় কিছু নেই। তাকে যদি এই আইকিউ সিটিতে এসে নাটক করতে হয়, তার আগে ব্রিজভূষণের কাছে যে নাটকটা করতে হয়, তাদের বিজেপি লিডারদের কাছে নাটকটা করতে হয়। এই রকম ঘটনা করার সাহস পায় কোত্থেকে? এই ছেলেগুলো এই রকম ঘটনা করার সাহস এই বিজেপি ভারতীয় জনতা পার্টি যখন বিলকিস বানুর রেপিস্টদেরকে মালা পরিয়ে স্বাগত করেন, তখন এই রকম লোকেরা সাহস পায়। ভারতীয় জনতা পার্টির লজ্জা লাগে না? বিলকিস বানু রেপিস্টদেরকে আপনি মালা পরিয়ে স্বাগত জানাচ্ছেন, আর এইখানে বড় বড় কথা বলছেন শুভেন্দু অধিকারী। যান আগে যে যারা বিলকিস বানুর রেপিস্ট ছিল, যারা তাদেরকে মালা পরিয়েছিল, তাদেরকে জুতো মারুন, তাদেরকে জুতোর মালা পরিয়ে আসুন, তারপরে এসে এইখানে বলবেন। আপনি বলছেন এইখানে নিরাপত্তা নেই। দুর্ঘটনাটা ঘটেছে, মর্মান্তিক আছে। ঘটনা ঘটার সাথে সাথে আজকে 4 জন অ্যারেস্ট হয়েছে, কিন্তু ওই যে রাজ্য থেকে ওই মেয়েটি আছে, নিজের উপর দুর্ঘটনা ঘটে যায়, আজ অব্দি কেউ অ্যারেস্ট হয় না। আমরা দেখেছি রেপিস্ট মেয়ে যখন আদালতে যায়, রাস্তায় পুড়িয়ে মেরে দেওয়া হয় উত্তরপ্রদেশে। আমরা দেখেছি। আমরা জাস্টিফাই করছি না। আমাদের রাজ্যে যদি একটাও ঘটনা ঘটে, আমাদের জন্য লজ্জাকর। কারণ আমরা, আমাদের নেত্রী, আমাদের দিদি এত সুন্দরভাবে প্রশাসন চালাচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ এতই পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ এতই ইন্টেলিজেন্ট আছে যে আমরা দেখেছি যখন অভয়াকাণ্ড আরজিকর ঘটনা ঘটেছিল, যে পুলিশ, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ 2 দিনের মধ্যে ফাইন্ড আউট করেছিলেন, সেইটা সিবিআই 3 মাস 4 মাস লাগলো, তারপরে সেই সেম জিনিসটা ফাইন্ড আউট করতে পারলেন। তার মানে কি, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের পুলিশের মেধার সামনে সিবিআই এর মেধাটাও ছোট। যেটা 4 দিনে 2 দিনে ফাইন্ড আউট করে বার করলেন, সেটা ওনাদের 4 মাস 5 মাস লাগলো। তো আমি এই জায়গাতে বলবো, শুভেন্দু বাবুরা, শুভেন্দু অধিকারী, শুভেন্দু বাবুরা খেপা হয়ে গেছেন, পাগলা হয়ে গেছেন। তাদের কোন রকম করে কার সাথে কি বলাৎকার হচ্ছে, কার শ্লীলতাহানি হচ্ছে, সেই সব নিয়ে কোনো মতলব নাই ইনাদের। ইনাদের পশ্চিমবঙ্গের সত্তাটা চাই, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বুঝে, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বুঝে। আইকিউ সিটিতে যে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে, আপনি টেন্ট লাগাচ্ছেন ওইখানে মঞ্চ গড়ে, আপনি আর একবার সেই মেয়েটির বলাৎকার করতে চাইছেন, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার দুর্ঘটনাবশত একটা ঘটনা ঘটে গেছে, বারবার সেটা ঘটাতে দিবে না। তাই আজ যেভাবে বিধায়ক, দুর্গাপুরের বিধায়ক বড় বড় কথা বলছেন, সারা দুর্গাপুরের মানুষ জানে, সারা দুর্গাপুরের মানুষ জানে বিধায়ক ভাইপোর চরিত্র কি। ওই বিধায়কের ভাইপোর চরিত্র, যারা নিজেরাই বলাৎকার কাণ্ডে যুক্ত থাকে, তারা বড় বড় কথা বলে। আগে যান। আমি একটাই কথা বলবো, সারা ভারতবর্ষ দেখেছে, সারা বিশ্ব দেখেছে কিভাবে মহিলা রেসলারদের সাথে ব্রিজভূষণ সিং নামের ভারতীয় জনতা পার্টির সাংসদ কিভাবে এলিগেশন উঠেছিল, শুধুমাত্র বেঙ্গল নয়, সারা ভারতবর্ষের লোক জেনেছে। আমরা দেখেছি কিভাবে বিলকিস বানর যারা রেপিস্ট, তাদেরকে মালা পরিয়ে আপনারা স্বাগত করেছেন। এই সব ঘটনাগুলো দেখে এই রকম বিক্ষিপ্ত মানসিক লোকেরা সাহস পায়, আর সে সাহসটা যোগাচ্ছেন কোন? কে? তো এই ভারতীয় জনতা পার্টি দল। তাই শুভেন্দু বাবু, আপনি খেপা মতন কথা বলবেন না। দিদি বলেছে, দিদি কি বলেছে? মিড নাইটে গার্ল চাইল্ডদের যেন না বেরোয়, ওইটা প্রোটেক্টেড এরিয়া, ওইটা ফরেস্ট এলাকা, জঙ্গলে সাধারণ মানুষও যায় না, সেটাই দিদি বলেছেন। তার ব্যাখ্যাটাকে আপনারা উল্টো কি গার্ল চাইল্ডকে বেরোতে বারণ করছে। আপনি একটা বাবা হয়ে কি নিজের মেয়েকে
আপনি বাবা হয়ে কি নিজের মেয়েকে মিড নাইটে জঙ্গলে যেতে দিবেন? আমি তো যেতে দিব না। আমার দিদি আজকে মা আছে পশ্চিমবঙ্গে, তাই পশ্চিমবঙ্গে মায়ের হিসাবে তিনি একটা পরামর্শ দিলেন কি গার্ল চাইল্ড গুলোকে মিড নাইটে এই জঙ্গলের মতন জায়গা যেন না যায়, এইটা পরামর্শ দিয়েছেন। ওনারা আলাদা অর্থ বার করছেন, তাদের মাথায় কিছু নাই। এই ভারতীয় জনতা পার্টি, শুভেন্দু অধিকারী বলুন আর যে যে আছে, তাদের মাথায় কিছু নাই। মায়ের পরামর্শটাকে ওনারা অন্যভাবে নিচ্ছেন, ওনারা নিতে পারেন, কিন্তু দিদি সবাইকে সুরক্ষা দেন। দিদি এমন একজন নেত্রী, পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এমন একজন নেত্রী, সবাইকে নিজের ছেলে মেয়ের মতন মানে। তাই দিদি পরামর্শ হিসাবে বলেছেন মিড নাইটে এটা একটা ঘোষিত ফরেস্ট জঙ্গল এলাকা, এই রকম জায়গাগুলোতে যেন গার্ল চাইল্ড গুলো না বেরোয়। আমি তো আমার মেয়েকে যেতে দেব না, আমাদের মতন আপনিও যেতে দেবেন না ওই গভীর রাতে জঙ্গল দিকে। দিনের বেলা কেউ যেতে দিবে না ওই জঙ্গল দিকে। তাই আমি আর বিশেষ কিছু না, আমার নিজেই এই বিষয়ে কথা বলতে আমি ইচ্ছুক নয়, কিন্তু শুভেন্দু অধিকারীরা যেভাবে এই ঘটনাটাকে নিয়ে, এই মর্মান্তিক ঘটনাটাকে নিয়ে রাজনীতি করছেন, সেটা লজ্জাকর। শুভেন্দু অধিকারী, তোমাদের মতন এই ভারতীয় জনতা পার্টি ফ্ল্যাগ ধরে আগে নিজের নেতাদেরকে, ওই যারা বিলকিস বানো রেপিস্টদেরকে মালা পরিয়েছে, যারা আমাদের মহিলা রেসলারদের সাথে ইফটিচিং করেছে, সেই ব্রিজভূষণদেরকে আগে যাও জুতো মারো, জুতো পড়াও, তারপরে এসে এখানে বড় বড় কথা বলবো। আর বিশেষ আমার কিছু বলা নাই। আমিও মর্মাহত, এই মর্মান্তিক ঘটনাকে নিয়ে আমি কিছু বলতে চাইছিলাম না, কিন্তু যেভাবে এরা রাজনীতি করছে, বাধ্য হয়ে আপনাদের সামনে বলেছি। আমার নাম রূপেশ যাদব, আমি পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক। শুভেন্দু অধিকারী যে কথাগুলো বলছেন আজকে এই মর্মান্তিক ঘটনার উপর যেভাবে রাজনীতিটা করছেন, ওনার উদ্দেশ্যে আমি বলি কি শুভেন্দু বাবু, আপনি বলছেন একদিকে কি বেঙ্গলে নিরাপত্তা নেই, তো আগে যে আপনি নিজের প্রধানমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করুন। ও আজ ভারতবর্ষে নাম্বার 1 সিটি আছে নিরাপত্তার জন্য, কলকাতা। কে ঠিক করেছে? ওই আপনারই প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় সরকার ঠিক করে দিয়েছেন। তো কে সত্যি বলছেন? আপনার প্রধানমন্ত্রী সত্যি বলছেন না আপনি সত্য বলছেন? এটা ঠিক করতে হবে। তার সাথে সাথে বলি, আপনি বড় বড় কথা বলে যাচ্ছেন। আরজিকর ঘটনার কয়েকদিন পরেই আমাদের পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা অপরাজিতা বিল এসছিল, উইমেন অ্যান্ড চাইল্ড সিকিউরিটি বিল 2024 এসছিল, যে 2024 যেটা এসছিল, সেই বিলটা বিধানসভায় পাস হয়েছে। আমাদের নেতা বলেছিলেন এইরকম অপরাধীদের কে গুলি মেরে দেওয়া, এনকাউন্টার করে দেওয়া উচিত, ফাঁসি সাজা দেওয়া উচিত। তার জন্য একটা আইন অপরাজিতা এনেছিলেন, আমাদের বিধানসভায় বিল পাস হয়েছে। সেই বিলটাকে আপনারা কেন্দ্রীয় সরকারকে দিয়ে আইনে পরিণত করুন। সেটা না করে আপনারা বড় বড় কথা বলছেন। এই কথা, বড় বড় কথা, শুধুমাত্র রাজনীতি করছেন। রাজনীতি, এই সব মর্মান্তিক ঘটনাকে নিয়ে রাজনীতি করবেন না শুভেন্দু বাবু, লজ্জা করে না? ঠিক শুভেন্দু বাবু, ঠিক ঠিক। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।